أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیسی ہیں سبھی پیاری بہنیں؟ کم ہی لوگ جوائن ہوئے ہیں. دیکھیں ٹیچر بھی نا پھر سے گروپ پہ بول دیں کہ میٹنگ شروع ہو چکی ہے. میسج ڈال دیں تھوڑا سا انشاءاللہ. چلیں کنٹینیو کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کی اس محنت کو قبول فرمائے اور آپ سب سے راضی ہوں. آپ کی محنتوں کے بدلے اللہ کا قرب حاصل ہو آپ سبھی کو، اور یہ سلسلہ ہماری نسلوں تک جاری رہے کہ ہم سب دین سیکھیں اور سکھانے والے بنے رہیں. ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سیکھنے والوں میں شامل رکھے اور ایسا علم عطا کرے جو کہ نفع بخش ہو، اور ایسے علم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے جو ہمارے لیے نفع بخش نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہویا کرتی تھی بہترین دعاؤں میں سے، تو ہم لوگ بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور شروع کرتے ہیں. ہم آپ لوگوں کو آج انشاءاللہ تجوید کے رولز ہی ریوائز کروائیں گے، تھوڑا باقی پریکٹس آپ لوگ اپنے اپنے گروپ میں کریں گی انشاءاللہ. تو بس لیول 1 کی آپ لوگوں کی یہ پوری ہو چکی ہے بک PDF الحمدللہ، تو اسی کو لے کے چلیں گے. چلیں شروع کرتے ہیں. آپ لوگ نیو نہیں ہیں ماشاءاللہ، اس سے پہلے 2 ایگزام آپ لوگ دے چکے ہیں، پھر بھی ایگزامس کے ریلیٹڈ کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بولیں. میم یہ فرسٹ بیچ ہے، اس میں ہم نے ریڈنگ کیا، اور سیکنڈ بیچ میں جو حفظ کر رہے ہیں میم، اس کا میں نے آپ کو گوگل فارم نہیں کر پاتے، طبیعت خراب ہو گئی تھی، میسج بھی کیا تھا تو پتہ نہیں آپ کے پاس پہنچ نہیں پایا. اور آپ فارم کا جو ہے وہ ٹیچر روبینہ سے ہی بات کر لیں انشاءاللہ. ٹیچر روبینہ وہ فارم کا دیکھ رہی ہیں، وہ بتا لیں کہ کیسے ہونا ہے کیا. جی 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 اگر دوبارہ دے سکتے ہیں تو منگا دیں گے گوگل والا. جی یہی میری آواز تو نہیں کھول لو، میری آواز صاف آ رہی ہے آپ لوگوں تک؟ جی ایگزام کے دوران لوگ ایسا کہتے ہیں کہ میرا تھوڑا حفظ رہ گیا ہے تو میرا ریڈنگ اور حفظ دونوں کا لے لیں، تو ایسا پاسبل نہیں ہو پا رہا ہوتا ہے. تو کوشش کر کے آپ لوگ حفظ کا ہی رکھیں. اگر حفظ میں آپ لوگوں کا کچھ بھی باقی رہتا ہے تو وہ ایگزام پھر آپ لوگوں کو ریڈنگ دینا پڑے گا. تو ریڈنگ کی پھر ریڈنگ نیکسٹ ایگزام میں آپ اس کو پورا اپنا کمپلیٹ کر کے رکھیے گا. فائنل آپ کا کسی طرح اللہ کرے کہ وہ یاد ہو جائے، اس میں پھر محنت کرتی رہیں، تو فائنل ایگزام میں پھر آپ لوگ اس کو حفظ میں ہی دیں. حفظ کا فائنل ایگزام جن کا ہوگا ان کی طرف سے پانی کا انتظام کہیں نہ کہیں کرانے کا ارادہ ہے انشاءاللہ سب کا جاریہ کے لحاظ سے. تو اللہ تعالیٰ سے بھی قبول فرمائے، آسان کرے ہمارے لیے بھی آپ کے لیے بھی، آمین. اوکے، تو ماشاءاللہ کم لوگ ہیں اور ایسا محسوس ہو رہا ہے ہمیں کہ آپ سب پرانے لوگ ہی ہیں جن کا کوئی نہ کوئی لیول کیا ہوا ہے، اور پہلے سے لوگ ہیں ماشاءاللہ. لوگ سب میرے نام یا آلموسٹ جانے ہوئے لگ رہے ہیں. تو PDF کو فٹافٹ دیکھ لیتے ہیں. آپ لوگوں کو کوشچن آنسر بھی بھیجے گئے ہوں گے، اسی سے ریلیٹڈ بس میرے سوال جو آ رہے ہوتے ہیں. آپ لوگ ایگزام دے چکے ہیں. حروف تہجی کیسے کہتے ہیں؟ حروف تہجی اصل میں اردو ہے یہ ورڈ، اس کو عربک میں حروف الہجا کہا جاتا ہے. ہجا حمزہ آئے گی آخر میں، ہجا ایسے لکھا جائے گا، ٹھیک ہے. حروف الہجا کے ساتھ ساتھ تہجی، یہ 2 ورڈ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. عربک الفابیٹس، حروف تہجی، حروف الہجا، ٹھیک، یہ سارے آپ کے نام ہیں. اور ان کو پڑھنے کا طریقہ الحمدللہ جیسا ہم لوگ کھینچ لیا کرتے تھے، الف الف نہیں ہوتا، الف پھر با با، بس اتنا بڑا ہوگا جو آپ کو ایک پورا ٹیون دی ہوئی، الف
बा, ता, सा, जीम, हा, खा, दाल, दाल, را, زا, سین, شین, صاد, ضاد. इनमें कलकला आते हैं इनमें طا, वा, عين, غين, فا, قاف, काफ, लाम, मीम, नून. नून क्लियर होना है, नून नहीं, नाक में नहीं, वाव उसका क्लियर रखेंगे. वाव, हा, हमजा, या. तो ये हरूफुल हिजा की भी प्रैक्टिस आप लोग करते रहा करें बीच बीच में, क्योंकि वो पुराना जो हम लोगों को याद था उर्दू वाला तरीका वो थोड़ा बहुत भी इसमें ना आए और हम लोग अच्छे से करते रहें. फिर इसमें से 4 ग्रुप के क्वेश्चन आ जाता है कि हरूफुल असविया, हरूफ सफ़ीर, हरूफ हल्की और हरूफ इस्तिआला, जो कि इसमें नहीं लिखा है, बाकी 3 यहाँ पे लिखे हुए हैं. ठीक है. तो इसके लिए इसको भी याद रखिएगा नाम के साथ में. और ये याद होंगे इंशाल्लाह आप लोगों को कि हुरूफ लसविया कौन से हैं जो जबान की नोक से अदा होते हैं, सा, दाल और वा. हुरूफ सफीर दांत पे दांत होते हैं, जबान की नोक नीचे रहती है, सीन, जा, सौद. हुरूफ हल्की हमजा, हा, आइन, हा, गैन, खा. और हैवी लेटर का अगर आपका क्वेश्चन आए तो ये लेटर मजमुआ जरूर याद रखिए. खुस्सा, दग्तिन, क़िज़. खुस्सा कैसे याद रखना है इसको, जैसे कि कोई आप अरबी का कुछ भी याद करती हैं उस हिसाब से याद रखें. देखिए इसको स्पेलिंग आप करेंगे खुस्सा, फिर ضاد गैन आता है, ضغطن. ठीक, ضغطن. फिर इसके नीचे आता है क़िज़. ये 3 वर्ड का बना हुआ है, कौफ और वा. क़िज़, वा के ऊपर सुकून आएगा. खुस्सा, दग्तिन, क़िज़. यही बताना होगा आपको हैवी लेटर के लिए. ठीक है. लोग कुछ भी बोल रहे होते हैं, कभी कहते हैं खुश, क़िज़ या क़ुज़, ऐसा अपने मर्जी से जो कहना होता है क्योंकि उनको ऐसा लग. तो इसको लिखें, लिख करके देखें. और ये 7 लेटर्स हैं जो कि आते हैं, खा, सौद, अलग अलग नहीं बताना है. बस आपको इसको एक ग्रुपिंग वर्ड है उसी तरह से इसको बस याद कर लीजिए और इंशाल्लाह ये फिर आपका हैवी लेटर का हो जाएगा. तो जिनके नहीं लिखे हुए हैं वो लिख लें. क्वेश्चन आता है हरकत किसे कहते हैं और इन्हें कैसे पढ़ा जाता है. जबर जेर पेश को हरकत कहते हैं, इन्हें जल्दी पढ़ा जाता है. इंडिया के कुरान में लिखने के हमजात के ये सारी चीजें हैं. और सऊदी वाले में वो अलिफ, अगर हमजा है तो उसको अलिफ के ऊपर, वाव के ऊपर, या के ऊपर, वो किसी भी के ऊपर उसे लिखते ही लिखते हैं, हमजा लिखते हैं. ठीक है. इनको पढ़ने का हम लोग ने हमजा फतहा आ, हमजा कसरा ई, आ ई. तो आपने देखा था कि आ ई, इसीलिए यौम ई. जब आपका ई पढ़ लिया है तो अब चाहे यौमई दिन, मई अभी हमजा चली गई, ये तो कोई मई चीज बन गई, ये लीन बन गया, मा मीम फतहा या सुकून मई होता है. तो हमजा की बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि जब आपने आ ई सीखा है, यही चाहे कहीं पे समा ई, यौम ई दिन, यौम ई ही रहेगा. अब ये ए भी नहीं हो सकता और मर्ज भी नहीं हो सकता, या में बदल देते हैं, आइन में बदल देते हैं, वगैरह वगैरह. तो इसका ध्यान रखना है. हरकत जो आपने यहाँ सीख ली हैं उसको बहुत अप्लाई करके इंशाल्लाह वैसे ही लेके चलना है. ठीक है. तो इस तरह से करके फिर 2 को बोलते हैं आ ई, फिर हमजा बम्मा ऊ, आ ई ऊ, फिर ऐसी पूरी इसकी स्पेलिंग जाएगी इंशाल्लाह. क्वेश्चन होता है तनवीन किसे कहते हैं. 2 जबर, 2 जेर, 2 पेश, या फिर फतहतान, कसरतान, दम्मतान, या इसको फतहतेन, कसरतेन, दम्मतेन भी लहजे में कहा जाता है, सब सही है. तो ये और नून साकिन जो है वो एक ही चीज होती है ऑलमोस्ट. इसका पेज आगे आ गया होगा. तो नून साकिन के रूल से पहले वाला जो होता है वो वाला फिर पार्ट इसी के पास, तनवीन किसे कहते हैं कि बाद वाले में आपको उसे लेके चलना है. हाँ, यहाँ पे रिपीट हुआ है, तनवीन ये है और फिर ये कि नून साकिन और तनवीन एक ही चीज है. इसके बाद आपके नून के रूल शुरू हो जाएंगे. तो यहाँ पर अब हम लोग हुरूफ मद देख लेते हैं. हुरूफ मद्दा किसे कहते हैं. अलिफ, या और वाव. यहाँ पर आप देखें ये जब इस कंडीशन में अलिफ से पहले फतहा, या साकिन से पहले कसरा. आपको या से पहले कसरा नहीं कहना. अभी भी एग्जाम लोगों का लिया, उसमें कई सारे लोग या से पहले कसरा कहते नहीं. या साकिन से पहले कसरा, वाव साकिन से पहले दम्मा. ये चीजें जो है वो आपकी लेके जाएंगे, इसको याद रखेंगे. और इसके ऊपर दो एक सवाल इसी के साथ अटैच होता है कि
इनको सऊदी इंडिया के कुरान में कैसे, दूसरा पैटर्न क्या है लिखने का इंडिया के कुरान का बताइए। तो आप दूसरा तरीका इंडिया के कुरान का क्या बताएंगी कि इसी के पास ही आप लोग यहाँ पर लिख लें कि अलिफ के बदले में होता है, इसके बदले होता है खड़ा जबर, ठीक है, खड़ा जबर, चाहे बा खड़ा जबर बा आप कहें या बा फतह अलिफ सुकून बा कहें, सेम होता है, बा इसे भी कहेंगी बा उसे भी कहेंगी, ठीक है। उसके अलावा इसका क्या रहता है, या वाले का क्या रहेगा, खड़ी जेर, ठीक है, खड़ी जेर, और इसका रहेगा उल्टा पेश। ये हो गया आपके इंडिया वाले का। अब आपसे दूसरा सवाल होता है कि सऊदी कुरान में भी तरीका थोड़ा सा हुरूफ मद्दा का लिखने का अलग होता है। उनका तो बहुत ही आसान होता है कि आप सेम ही चीज लिखते हैं, हुरूफ मद्दा ही लिखते हैं, बस ये तीनों जो लेटर हैं उनको छोटा करके लिख देते हैं। जैसे उनका लिखेगा जाएगा यहाँ पे बा के साथ वो फतहा भी लगाएंगे, और आगे पे छोटा सा एक वो भी रहेगा, इनका अलिफ रहेगा, फतहा और यहाँ पे अलिफ, तो इनका खड़ा जबर वो नहीं होता है। इसी तरह या के साथ एक छोटी सी या लिखेंगे। तो ये सऊदी तरीका है। दोनों सवाल आपके आएंगे, दोनों आपको मालूम होना चाहिए कि हुरूफ मद्दा का दूसरा तरीका क्या है, और इंडिया के कुरान में इसका दूसरा तरीका कैसे लिखते हैं, सऊदी के कुरान में इसका दूसरा तरीका कैसे कैसे लिखा जाता है। तीन तरह के आपने मद्दा लिखने में सीख लिए, लेकिन एक कुरान में दो तरह के ही आपको मिलेंगे, और इसकी स्पेलिंग रहती है बा फतहा अलिफ सुकून बा, इस तरह से, और या है तो बा कसरा या सुकून बी, इस तरह से। और इनकी प्रैक्टिस फिर यहाँ पर हम लोग ने देखी थी कि कैसे हम लोग आखिर में अगर हरकत आ रही है उसको जल्दी पढ़ेंगे, आखिर में मद्दा आ रहा है तो उसको खींच के पढ़ेंगे। जैसे रो कसरा या सुकून री, हा दम्मा हु, री हु, बस इतना ही छोटा। फा कसरा या सुकून फी, हा फतहा अलिफ सुकून हा, फी हा, सेम रेंज दोनों। अब इसको फी हा ऐसे नहीं कह सकते, जहां पर आपका छोटा है आप उसे छोटा ही हरकत के टाइम दीजिए, जहां आपका मद्दिया एंड में देना मद्दिया का, रकी रकीबू, लेकिन कलामी, ठीक, मद्दिया का इनकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करवाई जाती है बच्चों को भी बड़ों को भी, यहाँ जब कायदा नूरानिया होता है तो इस चीज की प्रैक्टिस। वरना अभी भी आप देखें हमारे कुरान में इसकी बहुत ज्यादा मिस्टेक आ रही होती है कि मत बड़ा करके, कभी मत छोटा हो रहा है, कभी हरकत बड़ी हो रही है, ये सब हो रहा होता है। सुकून में ही फिर देखा था हम लोगों ने कि साकिन किसे कहते हैं, और अगर किसी लेटर पर सुकून लगा हो तो उस उसको भी साकिन कहा जाता है उस लेटर को। तो जैसे शद्दा लगा हो तो मुशद्दद कहा जाता है, और साकिन, सुकून, जज़म, वो लेटर साकिन हो जाएगा, लेकिन उसको उसके ऊपर जो लगा होगा उसे जज़म और सुकून कहा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी आया था तो लोग बहुत कंफ्यूज हो गए कि साकिन किसे कहते हैं, उन्होंने लिख दिया जज़म को ही कहते हैं, जबकि जिस लेटर पर साकिन लगा हो उसे सुकून कहते हैं। हम लोग बोल देते हैं इसके ऊपर साकिन लगा, साकिन सुकून लगा है बोलना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ता और काफ में हम लोगों ने देखा था कि हम्स के साथ होता है अच, अक, बाकी सब ऐसे ही हैं, बाद अम्मा सा सुकून बुस। तो जब साकिन लेटर होते हैं तो वो भी अपना टाइम लेके चलते हैं, ठीक है। इनको भी हम लोग जल्दी को पढ़ने लग जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अलहम अलहम कहते हैं, अलहम नहीं है, अलहम है। अल भी साकिन है तो टाइम लेगा, हम भी साकिन है तो टाइम लेगा, हम के बजाय अलहम पढ़ना चाहिए। तो साकिन का भी अपना टाइम एक होता है, जो कि आपको आगे के लेवल्स में जाके किसका क्या टाइम है डिफरेंस भी है। बस अभी आप ये ध्यान रखें कि हर एक को अपना अपना वक्त देते हुए चलना है। हमजा के लिए अलग से सीखा था कि हमजा जब साकिना होती है तो झटका कट करके पढ़ी जाती है, झटका के बजाय आप इसे कहें कट करके पढ़ी जाती है, दोबारा आवाज शुरू होती है ता जन व मुर, इस तरह से। फिर साकिन के ही चैप्टर में कलकला आ गया था कि साकिन के 5 लेटर ऐसे हैं कि अगर ये साकिन होंगे तो इनके ऊपर कलकला किया जाएगा, और वो है ऑफ तो, 2 हैवी लेटर, बा जीम दाल। लेकिन कलकला के लेटर के हैं आप क्या बताएंगी, मजमुआ बताएंगी। जब किसी का मजमुआ है तो आप मजमुआ ही उसका बोलेंगे, कुतुबजद, ओके, उनको मिला के कुतुबजद कहते हैं। और कलकला क्या है, एक आवाज थोड़ी सी, कभी कभी कोई पढ़ने में इसको कुल हु अल्लाहु अहद, ऐसे थोड़ी सी हवा, थोड़ा सा, ये नहीं, लिटरली ये आवाज है, आवाज डबल हो जाएगी, अहद, वाली साउंड रहेगी। इसका भी अच्छे से ध्यान रखिएगा, कलकला में हम लोग ने टाइप पढ़े हैं।
बीच अगर आप वहां पे सांस लें तो वो कलकला कुबरा कहलाएगा, और सांस ना लें कंटिन्यू पढ़ती जाए तो कलकला सुगरा। ठीक है, तो उखरुज शक, लेकिन खलकता यहाँ पे ऐसे। हैवी का हैवी ही कलकला रखना होता है। बकोशा, बको को हैवी लेकिन शा सीधा, बकोशा, बकोशा, इस तरह से। लीन क्या है, ये भी साकिन से रिलेटेड है। या और वाव अगर साकिन हो और उससे पहले फतहा हो तो उसे हम नरमी से पढ़ते हैं, लेकिन इनको नरम पढ़ने वाले हुरूफ नहीं कहा जाता है, इनको आ, नरमी से अदा किया जाता है। ये तरीका जरूर, लेकिन ये हुरूफ लीन है। ठीक है, आप इसकी मीनिंग कहेंगी हुरूफ लीन और नरमी से अदा होते हैं। और जैसे कि यऊ, यौमइदिन वैलुल, इस तरह से। ता फतहा वाव सुकून तऊ, ता फतहा या सुकून तई, तऊ तई, सऊ तई, ऐसा पढ़ा जाएगा। जिन्होंने पहले से रिवाइज की हुई है पीडीएफ, उनके लिए ये इस तरह का फास्ट रिवीजन फायदा देता है। और अल्लाह आसानी करे कि कई कई बार इसे पढ़ें, इसकी रिकॉर्डिंग आएगी। अगर किसी को फास्ट लग रही भी ही रही है तो उसको आप पॉज कर करके अपने हिसाब से बाद में रिपीट कीजिए, सुनिएगा इंशाल्लाह। इले का पढ़ते हैं, बैना नहीं, इलई का, बैना। इसी तरह वाव के लास्ट लाइन देखिए, यौमा, फौqa, खौफा, इस तरह से। नून साकिन और तनवीन दो सेम चीज है, इसलिए इनके आगे आने वाले इनकी भी प्रैक्टिस सब कैसे हम पढ़ते हैं इसको। स्पेलिंग, हमजा फतहा आ, बा फतहा बा, अबा, दाल फतहा तीन दन, अबदन। तो यहाँ से नून साकिन और तनवीन के चार रूल शुरू हो जाते हैं, जिसका हम लोगों ने काउंटिंग के साथ साथ आप लोगों को बताया था कि इस तरह से इसको लिखें के ऊपर नून साकिन और तनवीन के रूल, और चार यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरह से बताया था कि लिखें इसे। तो इंशाल्लाह नून साकिन के कितने रूल होते हैं, ये सवाल आता है, उनके नाम क्या क्या हैं। यहाँ पर लिखा से इजहार है, पहला क्या है, इजहार, ये ठीक, इजहार। और फिर इदगाम, इखलाक, इख्फा आगे आएंगे। इजहार के हुरूफ हलकी हैं जो कि शुरू में ही आप लोगों को याद करवा दिए गए थे। और अब इजहार का लेटर आएगा तो आप नून को जाहिर कर देंगी, खींचेंगी नहीं। यन औना, यनहौना, अनअमता, ठीक। इसको हम लोग अनमता पढ़ते हैं, अनमता नहीं, अनअमता। अपना अपना टाइम देंगे हर लेटर को। ओके। इसके बाद है इदगाम, जो कि इसमें आपके इदगाम कामिल और नाकिस का रूल नहीं लिखा हुआ आपके पीडीएफ में, जो हम लोगों ने अलग से लिखवाया था, इसका भी ध्यान रखिएगा। तो इदगाम मर्जिंग को कहते हैं, इस तरह से मिला दिया जाए जैसे कि आगे का लेटर मुशद्दद हो जाए, शद्दा लग जाए, इसकी ये मीनिंग आपकी डेफिनेशन में बोलेंगी। और मीनिंग इसकी वर्ड की है मिलाना। और आप कहेंगी कि इसके 6 यरमलून, इसका भी मजमुआ है, इनको भी जब ये आ जाए तो हम मर्ज करके पढ़ेंगे। अब मर्जिंग में कामिल नाकिस सब है, दो ग्रुप के सारे सारे नाम बन जाते हैं इनके। तो ये हैं, नहीं यहाँ पर तो अलग अलग लिखा हुआ है। या और वाव ये होते हैं इदगाम कंप्लीट, नाकिस इसमें इदगाम होगा गुन्ना के साथ, यानी कि आप इसमें नून का गुन्ना बाकी रखेंगे, या में या नहीं कहते हैं, सॉरी, जब आप इससे पहले आ जाएगा जैसे मैं युमिनु, नून साकिन और आगे या, तो हम यहाँ से यहाँ मर्ज करेंगे और पढ़ेंगे मैं युमिनु। इसको पूरा कैंसिल नहीं करेंगे, पूरा जिसमें कैंसिल कर दिया जाता है उसे इदगाम कामिल कहा जाता है। तो वाव और या में सिर्फ इदगाम नाकिस होगा, बाकी सब में पूरा 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 इदगाम हो जाएगा, बीच का नून हटा देंगे। लाम और रा में गुन्ना नहीं होगा, और मीम और नून में गुन्ना होगा, उनका अपना गुन्ना होगा। तो दो दो के सेट हैं। या और वाव क्या है, इदगाम नाकिस बगुन्ना। लाम और रा क्या है, इदगाम कामिल बगैर गुन्ना। नून और मीम क्या है, इदगाम कामिल बागुन्ना। ये मेरा सवाल होता है कि इदगाम कामिल बागुन्ना के बारे में बताइए, तो आपको बताना होगा कि इसमें पूरी मर्जिंग हो रही है और गुन्ना भी बाकी रह रहा है नून और मीम का, और इसके लेटर मीम और नून है। ये जवाब होगा आपका, ठीक है। इसी में इजहार मुतलक भी होता है, यानी कि अगर ये कुरान के 4 वर्ड हैं, इजहार मुतलक में भी आपको ये वर्ड याद करे हुए सुनाने होते हैं, तो इनको याद कर लीजिएगा। दुनिया, किनवान, सिनवान, बुनियाद, एक ही वर्ड में आ जाने की वजह से यहाँ पे हम मर्जिंग नहीं करेंगे, जो कि सिर्फ कुरान में 4 ही हैं, और ये वर्ड आपको याद होने चाहिए। इसे इजहार करके पढ़ना है, जाहिर करके।
इसके बाद है इक़लाब, तनवीन के बाद, नून साकिन के बाद अगर आप बा देखें, इसमें भी बहुत सारे लोग अभी एग्जाम दिया कंफ्यूज हो रहे थे, कह रहे थे कि मीम आ जाए तब मर्जिंग करनी, बा आएगा, बा नून की आवाज को मीम में बदल देंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे कुरानों में छोटी सी मीम लिखी हुई भी होती है पहचान के लिए। तो इसको बदलना ही इसका नाम है। नून साकिन के बाद अगर बा आप देखें तनवीन या नून साकिन के बाद, तो इसे मीम में बदल देंगे और गुन्ना अख्फा के साथ पढ़ेंगे, जैसे वरम बिवालिदैहि मिन बहीमतिल अनआम, इस तरह से। बीच में किसी को कुछ पूछना हो तो जरूर हैंड रेस करके पूछ लें, अगर कोई चीज आप लोगों की बाकी रह रही हो। तो आखिरी इसका रहता है इख्फा, जिसमें हम नून की आवाज को आगे वाले हुरूफ की सिफात में छुपाकर, मखरज में छुपाकर पढ़ रहे होते हैं, और हर लेटर की अपनी अपनी साउंड जाएगी। कुंतुम मंसूरन मिन जुइन इंद अंदरनाकुम, यहाँ पे जब हम आए तो हमने जबान जाल के लिए जबान की नोक को बाहर रखा, फिर नून को खींचा, तो आगे वाले लेटर की आप पोजीशन ले लेंगी फिर खींचेंगी उसे, तो काफी सारा ये सुनने से भी अल्हम्दुलिल्लाह आ जा रहा होता है साउंड। आप शद्दा किसे कहते हैं? मुशद्दद यानी तशदीद, या ऐसा डब्लू जैसा छोटा साइन जो रहता है, ये अगर हो तो इसे शद्दा कहते हैं। और इसको हम इस लेटर को 2 बार पढ़ते हैं, पीछे वाले से मिला के, एक हरकत से जो पीछे वाला रहता है उससे मिलाएंगे, और एक इसकी खुद की हरकत पढ़ते हैं। इसके अलावा जब आपका मीम और नून मुशद्दद हो तो गुन्ना करके पढ़ा जाता है, तुम्मा इन्ना, बस। तो शद्दा क्यों नाम है? क्योंकि ये थोड़ा सा जिसके ऊपर भी लगा हो उसे शदीद स्ट्रांगली पढ़ा जाता है थोड़ा सा, जैसे अब्बा, इस तरह से। इसकी स्पेलिंग का भी एक खास तरीका होता है कि जब आप मुशद्दद की स्पेलिंग करें तो आप पीछे नहीं चली जाएं आधा पढ़ के, जैसे आप करेंगी ता दम्मा तू, हा कसरा बा शद्दा हिब। अब हम नहीं कह सकते टू हिब, अभी आपका आधा हुआ है, आप पूरा शद्दा पढ़ लीजिए फिर आगे पीछे जाइएगा, जैसे ता दम्मा तू, हा कसरा बा शद्दा हिब, बा दम्मा वाव सुकून बू, तू हिब्बू, तब आप पीछे से मिला सकती हैं उसे, ठीक है। ये अलग से याद रखिए कि इसको ऐसे पढ़ा जाएगा। मीम के भी वही सब चीजें करनी है, सिर्फ इकलाब नहीं होता है इसमें, यानी कोई बदलना नहीं है मीम की आवाज को, तो वो रूल नहीं है, 3 है। इजहार भी करा जाएगा, इख्फा भी करा जाएगा, और इदगाम भी करा जाएगा। तो बस 2 लेटर ही में इनका काम होना है, बाकी सबको जाहिर करके पढ़ना है। मीम और बा के अलावा सबको जाहिर कर देंगे, जैसे हम नून को जाहिर कर रहे थे इजहार पर, हुरूफ हल्की आने पर, वम्रअतु यमशी अलम तरा, इस तरह से। और इसको हम कहेंगे इजहार शफवी, ओके। मीम होठों का लेटर है इसलिए शफवी लगा हुआ है, शफवी होठ को कहते हैं, होठों वाला हुरूफ। फिर बा अगर आ जाएगा मीम साकिन के बाद, तब हम गुन्ना के साथ इख्फा करेंगे, यानी खींच के पढ़ेंगे, उसे छुपाएंगे, और इसका नाम होगा इख्फा शफवी। वमा हुम बिखारिजीना, इस तरह से। और मीम के बाद मीम आएगा, तब हम इदगाम करेंगे, और इसमें कोई और भी लेटर नहीं है, तो आपको ये सब नहीं बताना है कामिल है नाकिस है बागुन्ना बगैर गुन्ना, क्योंकि एक है गुन्ना ही होना है, और ये कामिल इदगाम है। देखने पर आपको पता चला कि कामिल इदगाम है, नाम लेकिन सिर्फ आपका इदगाम शफवी इसका होना है। और इसका भी गुन्ना अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मीम मुशद्दद होती है तो ऑलरेडी हम याद रखते हैं। मीम के रूल में हमें बा को बहुत याद रखना है, बाकी सारा आपका खुद ब खुद अप्लाई हो जाता है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रही हैं कि यहाँ पर आपको किस वजह से याद आ जाएगा गुन्ना, आप कहेंगी मीम मुशद्दद है मुझे, अभी आपने पढ़ा शद्दा को, शद्दा में नून और मीम को गुन्ना करते हैं, लेकिन जहाँ मिस हो जाता है वो ये है, क्योंकि हम मीम के बाद बा के ऊपर एक ही लेटर पे इख्फा है ना, तो वो ज्यादातर गुन्ना होता है। तो आप बा को जरूर याद रखिए मीम के रूल के लिहाज से, ठीक है। रॉ में हम लोगों ने बस 4 रूल ही यहाँ पर सीखे हुए हैं, जिसमें से मेरा सवाल मोस्टली आ जाता है कि रॉ सेकंड से पहले कसरा हो तो कैसे पढ़ेंगे, आप कहती हैं बारीक पढ़ेंगे, फिर मेरा सवाल हो जाता है कि बारीक, लेकिन 2 जगह ऐसी हैं जहाँ पे हैवी पढ़ा जाता है, वो कौन सी 2 जगह है? तो आपने ये वाला रूल सीखा हुआ था कि इससे पहले अगर आप देख रही कसरा है फिर भी इस रॉ को हैवी पढ़ना है, तो आपको ये रूल बताना होगा। फिर आपसे पूछते हैं एक और भी, तो आप कहती हैं कि जी अगर आरजी कसरा आएगा
کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں ارجعی، اس رو کو بھی ہے بھی پڑھنا ہے، تو آپ کو یہ یعنی کہ آپ سے اگر یہ سوال آئے گا تو آپ کے دونوں جواب دینے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ نارملی آپ کو معلوم ہے کہ فتح ضمہ لگا ہو تو ہیوی، ساکن ہو اس سے پہلے فتح ضمہ لگا ہو تو ہیوی، ساکن سے پہلے ساکن اس سے پہلے بھی ضمہ فتح لگا ہو تو ہیوی، کسرہ تو باریک، ساکن سے پہلے کسرہ تو باریک، اور ساکن سے پہلے بھی ساکن اور کسرہ تو بھی باریک۔ اس کے علاوہ یہ دو ایکسیپشنز میں آپ اسے چاہے لے کے چلیں، قاعدہ نمبر 3 اور 4، اس کو آپ کسرہ آنے کے باوجود ہیوی کریں، اس کا بھی رول یاد رکھیے۔ شمسی قمری میں ہم لوگ کو بس یہی بتانا ہوتا ہے کہ لام قمری ہے یا شمسی، یا لیٹر قمری ہے یا شمسی، تو جس کا لام آپ پڑھیں گی القمر، اس کو آپ کہہ دیں گے کہ یہ قمری ہے، اور جس میں شدہ لگا ہوتا ہے آگے اس کو آپ کہیں گی کہ شمسی۔ التوابین، اور ان کے کوئی لیٹر آپ کو رٹنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ دیکھ کے ہی پہچان جاتی ہیں۔ اور اسی میں ہم نے حمزۃ الوصل بھی ہم لوگوں نے سیکھ لیا تھا، اور را میں بھی حمزۃ الوصل اگر بیچ میں آتی ہے تو ہم نہیں پڑھتے ہیں نا، من الشاکرین اس طرح سے پڑھتے ہیں، لیکن اگر وہیں سے شروع کرنا ہو تو ہم حمزۃ الوصل پڑھتے ہیں۔ ایک اور سوال آتا ہے، کیا شمسی کا لام القمری کبھی پڑھا جائے گا؟ نہیں، لکھا ہوتا ہے لیکن کبھی بھی نہیں پڑھا جائے گا۔ اگر آپ حمزۃ الوصل سے شروع کریں گی تب بھی آپ اسے الشاکرین کہیں گی، اور اگر پیچھے سے پڑھیں گے من الشاکرین تو یہ لام لکھا ہے لیکن پڑھا نہیں جائے گا، ہاں اس کا پڑھا جائے گا ہمیشہ، چاہے آپ حمزۃ الوصل ڈراپ کریں یا نہیں، وہیں سے پڑھیں تو القمر، واو سے پڑھیں تو والقمر، لام اس کا پڑھا جاتا ہے، یہ بھی تھوڑا سا یاد رکھیں۔ اللہ کے نام کا رول بھی سیم را کے ہی حساب سے ہے، چاہے آپ اللہ کے نام سے ہی شروع کریں تو فتح ہے بھی ہوگا اللہ، نار اللہ، لیکن باللہ، یہ بھی آپ لوگوں کی اچھی پریکٹس ہے الحمدللہ۔ مد بھی صرف ہم لوگوں نے 4 ہی سیکھے ہیں، اس میں سوال ہوتا ہے اللہ کے نام کو پڑھنے کے طریقے بتائیے، تو آپ پھر لام جلالہ کے بارے میں ہی وہ سوال ہوتا ہے، آپ بتائیں گی لام جلالہ کے بارے میں۔ مد میں پہلے دو جو ہیں حمزہ کی وجہ سے ہونے والے مد ہیں، جو کہ مد واجب اور مد جائز ہے، دونوں میں ڈفرینس کیا ہے؟ ایک ہی کلمے میں لکھا ہوتا ہے اور اصلی شکل ہوتی ہے حمزہ کی، اور ایک دوسرے کلمے میں یعنی الگ الگ لکھا ہوتا ہے، لا الگ ورڈ ہے اور اقسمو الگ ورڈ ہے، الگ الگ لکھا ہوتا ہے، اور حمزہ جو ہے وہ الف کی شکل میں ہوگا۔ تو اس میں آپ کیا کریں گی، اس میں چوائس بھی ہوتی ہے، مد جائز نام ہے، جائز ہے کہ آپ پڑھیں، جائز ہے کہ آپ اسے چھوڑ دیں۔ پھر اس کے بعد مد لازم، مد لازم جو ہے وہ جب ہم حروف مدہ کے بعد آپ کو یہ ضرور بتانا ہوگا کب بنتا ہے، تو آپ بتائیں گے حروف مدہ کے بعد، پہلا آپ کا ہوگا کہ مد، اس کے بعد کا آپ کو دیکھنا ہے کیا آ جائے، شدہ یا سکون آئے گا تو مد لازم ہو جائے گا، اس کو 6، یہ سب سے بڑا مد ہوتا ہے 6 حرکت کھینچ کے پڑھنے والا، اور اگر نون اور میم مشدد نہیں ہے تو باقی پر آپ شدہ والے پر نبر کریں گے، الحاقہ اسے نبر کہتے ہیں، یعنی آواز کا اتار چڑھاؤ۔ مد عارض جس سکون میں کوئی نشانی نہیں ہوتی ہے، یہ رکنے کا مد ہے، سکون عارضی سے پہلے، یعنی آپ عارضی سکون لگائیں گے، ٹیمپریری سکون لگائیں گی جہاں پر بھی رکتے وقت، اور اس سے پہلے مد ہو کوئی بھی، تو آپ اس مد کو 2 4 6 کتنا بھی کھینچ سکتی ہیں، تعلمون، عذاب، النار، یہ سارے بھی جہاں جہاں بھی آپ رکیں گی مدہ ہے، آپ اس کو 2 4 6 کتنا بھی کھینچ سکتی ہیں انشاءاللہ۔ پھر حروف مقطعات ہے، انہیں کٹ کٹ کر کے پڑھا جاتا ہے، اس لیے ان کا نام قطع سے بنا ہوا ہے، مقطعات، اور الگ الگ پڑھا جائے گا، جہاں بھی نون ساکن اور میم ساکن کا جو بھی رول بنے گا آپ اسے اپلائی کریں گی، جیسے یہاں پہ آپ دیکھ رہی ہیں میم کے بعد، میم ساکن کے بعد میم آ رہا ہے، تو آپ ادغام کریں گی ادغام شفوی اور پڑھیں گی الف لام میم، اس طرح سے۔ یہاں پہ آپ دیکھ رہی ہیں نون کے رولز آ رہے ہیں، نون ساکن کے بعد سین، نون ساکن کے بعد قاف، اخفا ہے، عین، سین، قاف، سین کا جو نون تھا اس کو ہم نے ہیوی اخفا کیا تھا کیونکہ آگے قاف آ رہا تھا، یہ بھی مقطعات میں آپ کو دھیان رکھنا۔ پھر کوشچن آ جاتا ہے ساقط حروف کون سے ہیں، تو الف یا اور واو ساقط حروف ہے،
لکھے ہوتے ہیں, پڑھے نہیں جاتے ہیں. موسٹلی قرآن میں اس کے اوپر سرکل لگا ہوتا ہے, یا بڑی غلطی کچھ تو ہٹا دیے گئے ہیں, کچھ آپ خود پہچانتی ہیں. انڈیا کے قرآن میں اگر نشانی نہیں بھی لگی ہو تو جو آپ کو پتہ چل گیا یہ ہٹانا ہے, تو اسے آپ کو بغیر پڑھے ہی آگے بڑھنا ہوگا. جیسے زکوٰۃ, صلاح, عیسیٰ, موسیٰ, یہ سارے ہم لوگ اچھے سے جانتے ہیں کہ ان کو ڈراپ کرنا ہے. اولائکا والے میں مسٹیک ہے, کچھ لوگ انڈیا کے ابھی بھی اولائکا ایسے پڑھتے ہیں, نہیں, یہ واو ساقط ہے, اولائکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. انا میں رول تھا کہ آپ جب انا پہ سانس لے لیں گی تو آپ اس کا الف پڑھیں گی, ورنہ نہیں پڑھیں گی. جیسے کہ انا احیی و امید, ولا انا عابد سورۃ الکافرون. لیکن اگر آپ سانس لے لیں ولا انا, تب الف پڑھیں گی. اوکے, یہ بات دھیان رکھیں. بس نون قطنی, نون ساکن, تنوین, نہیں, پہلے سکتا ہے. سکتا قرآن میں لکھا ہوا ہوتا ہے, یہ 4 جگہ پر ہے. اس کے علاوہ 2 سکتا جو ہے وہ جائز سکتا ہے, یہ واجب سکتا ہے. تو سب کا رول ایک ہی ہے, اگر آیت آئے گی تو آپ سانس لے سکتی ہیں, لیکن اگر آیت نہیں آپ رک رہی ہیں تو آپ سکتا سے ہی پڑھیں گی. سکتا کیا ہوتا ہے کہ رکنے کے رول اپلائی کر کے تھوڑا سا ٹھہریں گے, سانس نہیں لیں گے اور آگے بڑھ جائیں گے. مم مرقدنا هذا وقیل من فوق, اس طرح سے. پھر نون قطنی کیا تھا, تنوین کے بعد حمزۃ الوصل کا آ جانا نون قطنی بنا دیتا ہے اسے. پھر یعنی کہ آپ 1 2 زبر 2 زیر 2 پیش میں سے 1 ہٹا دیں گی زیر کو, جیسے کہ یہ, اور حمزۃ الوصل کو آپ نون قطنی میں بدل دیں گی اور ہو جائے گا یومئذ الحق. اور یہ کب پڑھتے ہیں, جب یہ کنٹینیو ہو, یعنی کہ آپ یہاں پہ اس کو لگاتار پڑھ رہی ہو, تو یہاں پہ سانس لے لیں گی تب تو یہ یومئذ الحق. اور سعودی کے قرآن میں یہ نہیں لکھا ہوتا. تنوین کے بعد حمزۃ الوصل آپ دیکھیں گی, آپ خود اسے چینج کریں گی, 1 تنوین بچائیں گی اور نون قطنی لگائیں گی. اس کے علاوہ اگر اس کے آگے پیچھے آپ کو مدہ, کوئی مد, حروف مدہ, یعنی الف اس طرح سے آ رہا ہو, یہ ہو, تو وہ بھی نہیں پڑھا جاتا ہے حمزۃ الوصل, یعنی کوئی نون قطنی کے آگے پیچھے والے الف نہیں پڑھے جائیں گے. جیسے علیمن السما, نہیں, عذابا علیمن الذی, اسی طرح يجعل الولدان شيبا السماء, کنٹینیو شیبان السماء, کیونکہ الف مدہ پہ رکتے ہیں تو ہم کو کیا معلوم ہے کہ اس کا ایک الف پڑھا جاتا ہے, لیکن نون قطنی کے آگے پیچھے والے الف نہیں پڑھے جاتے ہیں. دیٹس اٹ. آپ لوگوں کا ایک پیج اور تھا جو کہ رکنے سے ریلیٹڈ تھا شاید, اس میں بھی اگر تا مربوطہ ہے تو آپ اس کی ساری چیزیں ہٹا دیں گی, زبر زیر پیش, 2 زبر 2 زیر 2 پیش. ادروائز آپ کو 2 زبر والے پہ معلوم ہے کہ اس کا ایک الف پڑھا جاتا ہے نا, اس کا 1 زبر ہٹائیں گے اور 1 الف پڑھا جائے گا, لیکن 2 پیش ہے, 2 زیر ہے, تو سب ہٹا دیتے ہیں, جیسا کہ آپ نارمل الحمدللہ تلاوت کرتی ہیں تو پڑھتی ہیں. بس باقی جو یہ سب نشان ہے یہ آپ کو اپنے جس قرآن میں آپ پڑھی ہوں گی, سکتا کا تو آپ نے سیکھ لیا, لیکن یہ سب کیا ہے, یہ سب کیا ہے, یہ آپ کو اپنے قرآن کے پیچھے لکھا ہوا ملے گا, اس کو آپ فالو کریں. یہ پوری آیت کے لحاظ سے ہوتا ہے. ان کے اوپر اگر آپ سانس لینا چاہیں تو آ کے کچھ بھی لکھا ہو سانس لے لیں اور پھر آگے سے آپ بڑھ سکتے ہیں. لیکن لام الف اگر لکھا ہو تو آپ سانس اگر لینا چاہیں وہاں پہ کسی وجہ سے لے لیں, لیکن پیچھے سے پھر آئیں تو زیادہ بہتر رہتا. ٹھیک ہے. اور یہ جو 3 ڈاٹ والے تھے ان کا کیا رول تھا کہ ان کو آپ پھر 1 پہ سانس لیں گی تو اس کو کنٹینیو کریں گی, اگر اس پہ سانس لینا چاہ رہی ہیں تو اس کو کنٹینیو کریں گی. ٹھیک ہے. جیسے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, یا پھر ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ایک پہ رکنا, ایک کو کنٹینیو کرنا رہتا ہے. اوکے, کوئی سوال تو نہیں ہے, پھر آپ لوگ پریکٹس کلاس میں جا سکتے ہیں. چلیں, بارک اللہ فیکم. اللہ تعالیٰ آپ سب کے ایگزام آسان کریں, جو حفظ کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ خوب آسانیاں کریں ان کے لیے. ایکسٹرا ویلکم اور مبارکباد, کیونکہ حفظ والوں کا اللہ تعالیٰ پاک بھی بہترین, جو قرآن دل میں اپنے رکھے, بہترین ان کا اجر بھی ہے, بہترین ان کو محنت بھی پڑتی ہے, وہ قرآن کے ساتھ ہی بن جاتے ہیں.
اللہ तौफीक दे हम सबको, कम से कम 30 पारा तो हिफ्ज हो मुसलमान होने के नाते। तौफीक अल्लाह दे कि हम पूरा कुरान याद करें, लेकिन ये बहुत ही कम लेवल है, इससे नीचे तो फिर जीरो आ जाएगा। जीरो पे नहीं रहना है मुसलमान होते हुए, आपको 30 पारा हिफ्ज करना है। अल्लाह ताला हम सभी को हाफिज कवी करे। और हाफिज कवी के साथ साथ हम सभी को मेहनत करनी पड़ती है कि आप इसको यानी कि मेहनत से याद करेंगी, इसको टाइम देंगी, अल्लाह से दुआ करेंगी तो हो सकेगा। चलिए, बारकल्लाह फीकुम, इंशाल्लाह प्रैक्टिस क्लास कीजिए। अंतुम जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अलैकुम अस्सलाम। ओके, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि प्रैक्टिस के लिए टीचर्स उधर भी वेट कर रही हैं और सभी को अपना सबक सुनाएंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी रुजदा, आपको कुछ कहना है? आपकी आवाज़ बहुत ब्रेक हो रही है। ओके, चलिए, गलती से खुल गया होगा इनका कैमरा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।